स्टूडेंट्स अज असी गल करांगे इनवेरिएंस ऑफ चार्ज की। तो असी बहुत सारिया जिहड़ियां क्वांटिटीज़ है वो असी पढ़िया ने जिन्हां दे विच असी ये देखा है कि जिहड़ी मेजरमेंट है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी दी वो डिपेंड करदी आ उस फ्रेम दे उपर जिहदे विच जिहड़ा कि अगर वो एक्सीलरेटेड मोशन है उहदा या फ्रेम खुद मूव कर रहा है। तो असी देखा है कि किस तरीके नाल लेंथ की जिहड़ी है कंट्रैक्शन हो जाती है, टाइम जिहड़ा है वो डिलेशन हो जाती है। तो हुण इत्थे एक होर कॉन्सैप्ट आंदा है चार्ज के उपर जिहड़ा है उस जिहड़े फ्रेम्स जिहड़े असीं लै रहे हैं उन्हां दा की फर्क जिहड़ा वो पैंदा है। तो उहदे विच सब तो पहले तो ये हैगा है कि जिहड़ा चार्ज है वो इनवेरिएंट है। चार्ज जिहड़ा है इनवेरिएंस का मतलब है अनचेंजनेस यानी कि नहीं चेंज हुंदा। तो किसी भी वेरिंग कंडीशन के अंडर जिहड़ा चार्ज है वो इनवेरिएंट रहिंदा है। मतलब कि अगर रिलेटिव क्योंकि असी पिछे जी रिलेटिविटी थ्योरी जिहड़ी है वो असी कीती है तो उहदे अकॉर्डिंग जिहड़ा वा सानूं पता है कि लेंथ और टाइम जिहड़े ने वो इनवेरिएंट नहीं हैगे, दे आर नॉट इनवेरिएंट, दे चेंज अंडर मोशन। तो इस तरीके नाल हुण असी जिहड़ा वा वो क्वांटिटीज़ देखांगे, क्वांटिटी देखांगे चार्ज जिहड़ी हैगी है। तो ये जिहड़ा है वो बहुत इंटरस्टिंग केस है, ये एक्चुअली एक्सपैरीमेंटल स्टडी है उहदे उपर बेस्ड है। तो ये तुहानूं पता है कि जो प्रोटोन्स ने जिन्ने भी है सारियां दे उपर सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हुंदा है, ठीक है। और जो इलैक्ट्रॉन्स ने सारे सेम अमाउंट ऑफ नैगेटिव चार्ज जिहड़ा वा वो कैरी करते हैं, ठीक है। तो ये जिहड़ा है सानूं पता है। और जिहड़े चार्जिस ने प्रोटोन और इलैक्ट्रॉन दे ये पता किए गए हैं कि यह दोनों जिहड़े ने इक्वल चार्जिस होंगे हैं बट ओपोजिट चार्जिस होंगे हैं। इलैक्ट्रॉन के उपर नैगेटिव चार्ज होंदा है, प्रोटोन के उपर पॉजिटिव चार्ज होंदा है। तो जिथे यह दोनों की क्वांटिटी सेम है उत्थे जिहड़ा है कह लो कि जिहड़ा चार्ज है वो जीरो होंदा है, यानी कि इलैक्ट्रिकली जिहड़ियां ने वो न्यूट्रल होंदियां ने चीज़ां। तो ये सब तो पहला जिहड़ा केस है उस देखते हैं कि हाइड्रोजन मॉलीक्यूल के अंदर जिहड़े प्रोटोन्स ने दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 0.7 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। हाइड्रोजन मॉलीक्यूल के अंदर जो प्रोटोन्स ने वो इन्ने डिस्टेंस के नाल सैपरेटेड ने बट वो जिहड़े ने वो स्लोली जिहड़ा है वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये स्लोली रिवॉल्व कर रहे हैं। इलैक्ट्रॉन जिहड़े ने वो अपनी हाई वेलोसिटीज़ के नाल जिहड़ियां ने वो ऑर्बिट के बाहर जिहड़ा ने वो मूव कर रहे हैं। और हाइड्रोजन मॉलीक्यूल जिहड़ा वा वो भी जिहड़ा वा न्यूट्रल जिहड़ा है वो एक्सपैरीमेंटली फाउंड है कि न्यूट्रल है। सिमिलरली जिहड़ा हीलियम एटम है वो भी 2 प्रोटोन है और 2 इलैक्ट्रॉन ने, है ना, वो भी जिहड़े ने वो मूव कर रहे हैं। बट हाइड्रोजन मॉलीक्यूल के जिहड़े 2 प्रोटोन ने वो स्लोली मूव करते हैं। बट जिहड़े हीलियम एटम के अंदर है प्रोटोन्स दे आर टाइटली बाउंड। और क्योंकि टाइटली बाउंड ने जिन्हां दे कारण वो बहुत ज़्यादा ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट इन्नी ज़्यादा जिहड़ी हाई काइनेटिक एनर्जी है वो नालों मूव करते हैं। तो इन्नी ज़्यादा हाई वेलोसिटी नाल ये मूव कर रहे हैं जिहड़े कि हीलियम के अंदर ने। वेयर एज जिहड़े हाइड्रोजन द मॉलीक्यूल जो तुसीं लैंदे हो तो वो स्लोली जिहड़े वो रिवॉल्व करते हैं। तो देखो ये है कि चार्ज मोशन च है, ये है कि चार्ज जिहड़ा वो रिलेटिवली घट मोशन दे विच है। तो दोनों दे विच असीं देखते हैं कि इलैक्ट्रिकल मतलब दोवें जिहड़े ने दोवें ही इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल ने। अगर मूव ज़्यादा करन दे नाल चार्ज के उपर कोई फर्क पैंदा तो फिर जिहड़ा हीलियम एटम है वो इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल ना हुंदा, ठीक है। या हाइड्रोजन एटम जिहड़ा है वो भी इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल ना होंदा क्योंकि वो इन्ना ज़्यादा जिहड़ा वा स्लो मूव कर रहा है कि जिस रिलेटिव मोशन की गल कर रहे हैं इन्नी ज़्यादा उहदे नाल जिहड़ा है वो मूव करता है। तो इस चीज़ तो असी ये चीज़ दा कंक्लूजन निकालते हैं कि जिहड़ा चार्ज है वो इनवेरिएंट है, ठीक है। तो अगे असी देखते हैं भी असी मेजर जिहड़ा वा वो किस तरह करना है। कूलम्स लॉ जिहड़ा है वो साडा इलैक्ट्रोस्टैटिक चार्जिस लई। इलैक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है जो स्टैटिक ने यानी कि एक जगह के उपर फिक्सड ने और सिर्फ जिहड़े चार्जिस रेस्ट के उपर है उन्हां दे लई असी जिहड़ा वा सैटिस्फैक्टरी उन्होंने मेजर कर सकते हैं भी किन्नी जिहड़ी फोर्सिस आ वो लग रही ने। बट जदों चार्जिस मोशन च ने ना तो सिर्फ यही नहीं अदर फोर्सिस जिहड़ियां ने वो भी जिहड़ियां ने आंदियां ने कम इनटू द पिक्चर। और उस टाइम पर जिहड़ा कूलम्स लॉ है वो असी जिहड़ा वो नहीं लगा सकते क्योंकि वो मोशन च है, चार्जिस मोशन च ने।
और बट ये है कि जो गॉसिस लॉ हैगा है ये दोनों के लिए जो वो एप्लीकेबल है वैदर द चार्जिज आर रेस्ट और द चार्जिज आर इन मोशन। तो इत्थे असी जिहड़ा वा ये साडा गॉसिस लॉ जिहड़ा वा ये असी लिखिया है क्यू इज़ इक्वल टू जिहड़ा ये सरफेस इंटैग्रल ऑफ ई डॉट डी ए एक्चुअली क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होंदा कि एप्सिलॉन नॉट असी इधर जिहड़ा वा वो लैके जा रहे हैं। तो नैट चार्ज जिहड़ा क्यू है उन्होंने असी इस तरीके नाल लिख सकते हैं। सो हुण असी देखना है कि ਜਿਹੜੇ दो फ्रेम ऑफ रैफरेंस ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਲਏ ਜਿਹੜੇ कि रिलेटिव मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਫਰੇਮ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰੇਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਗਮਾ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ v ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੌਸਿਸ ਲਾਅ ਤੋਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। और ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰੀਏ ਸਿਗਮਾ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟੂ ਸਿਗਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਡੈਸ਼ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੀ ਨੋ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਨਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਨਵੇਰੀਐਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ क्यू ਜਿਹੜਾ क्यू डैश ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਮਾ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਮਾ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਨੇ और v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਿਗਮਾ ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਜਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮਡ ਲੈਟਰਸ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ E ਇਜ਼ ਫॉर ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਸਿਗਮਾ ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ E ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ੀਟਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ੀਟ ਹੋਗੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਹੋਗੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟੈਂਸ d ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟਿਡ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹ ਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਮਾ ਡੈਸ਼ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਹੈ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਸ਼ੀਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ -v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ l ਲੈ ਲਈ ਆ ਬ੍ਰੈਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ b ਲੈ ਲਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ YZ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟ ਲਿਆ ਵਾ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਨਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਰਜ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ ਨਾ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਾ। तो ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਗਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਰੇਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਸਿਗਮਾ ਡੈਸ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਰੇਮ। तो ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ L ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ L ਡੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ B ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ B ਡੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ E ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ I ਕੈਪ ਹੈ ਨਾ। तो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਟਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਲਿਖ ਲਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ YZ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਏਗੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ E ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ X ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ I ਕੈਪ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ E ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ E ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਸਿਗਮਾ ਡੈਸ਼ ਅਪੋਨ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ I ਕੈਪ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ L ਔਰ B ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੋਰੈਂਸ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ x = x ਡੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ ਸੀ ਟੀ ਡੈਸ਼ ਅਪੋਨ ਜਿਹੜਾ 1 ਅਪੋਨ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 1 - b² ਅਪੋਨ c² ਜਿਹੜਾ ਗਾਮਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ
ਔਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ y ਜਿਹੜਾ y ਡੈਸ਼ ਸੀਗਾ, z ਜਿਹੜਾ z ਡੈਸ਼ ਟੀ ਸੀਗਾ, t ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ t ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ b ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ, z ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ l ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ, y ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਿਰਫ x ਦੀ ਤਰਫ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ y z ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y ਜਿਹੜਾ y ਡੈਸ਼ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, z z ਡੈਸ਼ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ l ਡੈਸ਼ ਵੀ l ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, b ਡੈਸ਼ ਵੀ b ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸਿਗਮਾ ਅਤੇ ਸਿਗਮਾ ਡੈਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਸਿਗਮਾ ਡੈਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਸੇਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ e ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ e ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਗਮਾ ਹੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ YZ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ YZ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ E ਹੈ ਉਹ E ਡੈਸ਼ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ ਅਗਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ EX ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ EX ਡੈਸ਼ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟ ਕਰ ਦਈਏ ਟੂ ਦਾ XZ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, XZ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੌਰੈਂਸ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, B ਡੈਸ਼ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਓਰੀਐਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ B ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ Z ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ L ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ X ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, X ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ L ਹੈ, L ਲੈਂਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ L ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ x2 ਮਾਈਨਸ x1 ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਗਾਮਾ x2 ਡੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ x1 ਡੈਸ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਮਾ L ਡੈਸ਼। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ L ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ L ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ L ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਗਮਾ ਡੈਸ਼ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਗਮਾ ਡੈਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ Q ਅਪੋਨ L ਡੈਸ਼ B ਡੈਸ਼, B ਡੈਸ਼ B ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ B ਲਿਖ ਲਿਆ। ਬਟ L ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀ ਆ L ਅਪੋਨ ਗਾਮਾ ਦੇ। ਤਾਂ L ਅਪੋਨ ਗਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਮਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਮਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿਗਮਾ ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਮਾ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸਿਗਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਮਾ ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ y ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿਗਮਾ ਡੈਸ਼ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦੋਗੇ ਗਾਮਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗਾਮਾ ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ। ਤਾਂ ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ EY ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ EY ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਗਾਮਾ EY, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟ ਕਰੀਏ ਪੈਰਲਲ ਟੂ XY ਪਲੇਨ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ Z ਡੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗਾਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ X ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ EX ਹੈਗਾ ਏ, ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ X ਦੀ ਤਰਫ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ X ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ YZ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲੌਰੈਂਸ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਫॉर द ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਲੌਰੈਂਸ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ EX ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਲਲ ਹੈ B ਦੇ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ V ਹੈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ E ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਮਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ X ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ V ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ X ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ YZ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਾਮਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਰੈਂਸ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਫॉर द ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ।